दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल एक ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट रोस मुजाहरा तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा। 9 तरीक 9 दसंबर दिन शुक्रवार जंतर मंतर विखे दिल्ली असीं एक किसानां वल्लों ते खेत मजदूरां दे हक विच एक बहुत वड्डा धरना सारे देश के किसानां नूं बुला के उत्थे लाउणा चाहुंदे आ। और उहदे कारण यह है कि तुसीं सारे जानते हो कि बहुत वड्डा किसानी अंदोलन होया संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों और सारी दुनिया के किसानां ने ते देश भर के किसानां ने पंजाब वालियां ने हरियाणे वालियां ने उहदे विच बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते अपना जिहड़ा सीगा गुस्सा जाहिर किया। सवा क साल बिठाउण तो बाद मोदी साहब की सरकार ने उन्हां नाल चोणां आ रहीआं सीगीआं सूबिआं दीआं ते उन्हां ने समझौता कर लिया। यूपी की चोण आ रही सी कि तुसीं जाओ असीं तुहाडीआं सारीआं गल्लां प्रवान कर लईआं, लेकिन अज सवा साल बीतण तो बाद उन्हां नाल धोखा होया वा, उन्हां नाल बेईमानी हुई है। इस करके अज मैं एक चिट्ठी लिख रहा वां प्राइम मिनिस्टर साहब नूं और उहदे च उन्हां नूं कीते होए वादे जिहड़े ओह याद करा रहा अते कुछ होर अच्छियां गल्लां जिहड़ियां किसानां दे ते खेत मजदूरां दे हक विच ने। इह साडा नुकता होवेगा, साडा मुद्दा होवेगा जिहड़ा साडा ऑल इंडिया किसान कांग्रेस वालों धरना जंतर मंतर विखे 9 दसंबर दिन शुक्रवार विखे होवेगा। एक तो मैं तुहानूं अपील करनी सारिआं ने कि उत्थे वध तों वध तुसीं पहुंचण दी कोशिश करनी। मसले उही ने कि अज सारे देश में जिहड़ा किसान आ ते खेत मजदूर ओह पिस रिहा वा महंगाई दे करके। उहदी जिहड़ियां जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है फसलों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी तो जी उन्होंने MSP मिलती वो बहुत घट मिलती। MSP भी सिर्फ 2-2.5 सूबे ही मिलती, बाकी तो मिलती नहीं किते भी सारे देश में। सो इस करके सब तो वड्डी जी डिमांड सीगी किसानी अंदोलन दे विच जिहड़ा समझौता होया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी वो सारे देश में 23 फसलों के उत्ते लागू की जाए। और ये एवं नहीं कि असीं MSP देती जिद्दां बहुत सारे सूबे में MSP हैगी लेकिन एवं 500-700 हज़ार रुपया क्विंटल तो घट मिलती है। इसका फॉर्मूला जिहड़ा सीगा स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की जिहड़ी रिकमेंडेशन सीगी C2 प्लस 50% फॉर्मूले के हिसाब के नाल, मतलब कि टोटल कुल लागत तुहाडी कैलकुलेट करन तो बाद तुहानूं जिहड़ा हैगा 50% तो उत्ते जिहड़ा मुनाफा दिता जाएगा तुहाडीआं फसलां दा। उस हिसाब नाल अज कणक दा भाव जिहड़ा तकरीबन 4000 रुपये क्विंटल होना चाहिए वा, जिहदे नाल किसानां नूं 4 पैसे बच सकदे ने। और मोदी साहब की सरकार ने 2019 के चोण मैनीफेस्टो विच ਇਹ ਆਪ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ 2022 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ MSP ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ एग्रीकल्चर सैकटरी उन्होंने अधीन बनाती, वो कमेटी दोबारा बननी चाहिए है। और इस तरह ही जड़ा जो कर्जा चढ़िया वा किसानां ते, कल्ले पंजाब की आपां गल करते जानते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोटे ते दरमियाने किसान के उत्ते, जबकि BJP ने इन्हां लोगों का कर्जा माफ करना या खेत मजदूरों का कर्जा माफ करने की बजाय पिछली पार्लीमेंट में खुलासा किया गया कि असीं पिछले 5 सालों में BJP की केंद्र सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट घराणिਆਂ का माफ किया वा। अडानिया दा, अंबानिया दा, टाटिया दा, बिरलिया दा एक घर का कैरी 2-2, 2.5-2, 3-3, 5-5 हज़ार करोड़ रुपया एक झटके च माफ कर दिता। लेकिन जिहड़ा किसानां दा कर्जा लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया वो किसी ने माफ नहीं किया। और ये कर्जा करोड़ां घराणिਆਂ दा वा। जे आपां सारे देश में किसानां ते खेत मजदूरां दी गल करिए तो यह कर्जा जिहड़ा वा एक करोड़ां फैमिलीज़ दा, जबकि जिहड़ा कॉरपोरेट दा माफ होया वो चंद परिवारां दा कर्जा सीगा। इस तरह नाल जिहड़ा ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਹੈ खेती ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਮਸੀ 2 ਤੋਂ 2.5% ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਾ। जे उन्होंने फसल फर्ज करो किसी साल ज़्यादा आ गई आ तो जमीन खाली रखने का भी पैसा देंगे ने। सो असीं चाहुंदे कि जिहड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट है बैंकों का वो एग्रीकल्चर सैक्टर में सीधा 50% घटाया जाए। अद्धा रेट अगर 11% या 10% है उन्होंने 4.5-5% के उत्ते लिया जाए ताकि किसानी जिहड़ी है वो प्रॉफिटेबल हो सके। एक बिजली का बिल धोखा होया किसानां नाल, इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वो बेईमानी की BJP ने उन्होंने वायदा करके मुड़ के पार्लीमेंट में इंट्रोड्यूस किया, उसका विरोध करांगे। एक जिहड़ा रोंदिया सीगा
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੌਂਦ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹ ਫਲॉप ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਬੀਮਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, 25 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੋਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦਾ 4-5 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 2024 ਚ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਂਗੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ, ਨਾਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 25000 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50000 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 60000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਚੀਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ 30000 35000 FIR ਦਰਜ ਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਬਰ ਦੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਜੌਬ ਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਊਗੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਲਾਂ ਵੱਢਣ ਤੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਲਵੇ 50%, ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਗੋਦਾਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕੰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਫਸਲ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10000 ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 4 ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ 4 ਦੇ 4 ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਲੋ ਬਣਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ।
ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਲੀਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖੜਗੇ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 2024 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧ ਵਪਾਰ, ਨਿਖਿੱਧ ਨੌਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 10 ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ। ਧੰਨਵਾਦ।